इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हाँ अज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारदे अज दी सुर्खियां ते। लुधियाना विच 1984 दंगा पीड़तां वल्लों वीरपाल इंसा नूं गिरफ्तार करन दी कीती गई मंग। कांग्रेस सरकार नूं घेरदिआं जम के कीते गए शब्दी हमले। भारतीय किसान यूनियन वल्लों सूबे भर च ट्रैक्टरां ते चढ़ कीता गया रोस प्रदर्शन। अमृतसर विखे भाजपा आगू श्वेत मलिक दे घर दा घेराव कर कीते गए शब्दी हमले। गुरुद्वारा साहिब दी हदूद अंदर गुरुद्वारे दे प्रधान वल्लों नाबालिग लड़की नाल कीती गई छेड़छाड़ दी सारी वीडियो सोशल मीडिया ते होई वायरल। पुलिस वल्लों कीती जा रही है मामले दी जांच। हुण खबरां विस्तार नाल। कांग्रेसी आगू वीरपाल इंसा दा मुद्दा पकदा ही जा रहा है, जिस दे चलदे 1984 दे दंगा पीड़तां वल्लों कांग्रेस सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन करदिआं कांग्रेस सरकार ते निशाने साधे जा रहे ने। ताजा मामला लुधियाना तो है, जिथे कि धरनाकारी कांग्रेस खिलाफ शब्दी हमले करते हुए यह कह रहे ने कि कांग्रेस वल्लों जो इल्जाम सुखबीर बादल ते लगाए गए ने ओह बिल्कुल झूठे ने। लुधियाना के दुगरी विच 1984 दंगा पीड़तां वल्लों वीरपाल कौर इंसा दे खिलाफ पुतला फूक प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस दौरान ना तो आपसी दायरे का कोई ध्यान रखा गया ते ना ही सड़क की आवाजाही का। 1984 सिख नस्लकुशी सोसाइटी के आगुआ ने कहा कि कांग्रेस जानबुझ के वीरपाल नूं मोहरा बना के सुखबीर बादल नूं फसाउण दी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म ते सियासत ना करे। 1984 दंगा पीड़त एसोसीएशन महिला विंग दी प्रधान गुरदीप कौर ते प्रधान सुरजीत सिंह ने कहा कि दिल्ली दे विच जदों कांग्रेस दे राज विच सिख नस्लकुशी होई सी तां उदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबियां होईयां सन। धीआं भैणां दी इज्जत नाल खिलवाड़ होया सी। कांग्रेस उदों दी गल क्यों नहीं करदी, क्यों मुलाजमां नूं सज़ा नहीं दिवाउंदी। गुरदीप कौर ने कहा कि अज साडे हिरदे वलूंदरे गए ने, क्योंकि वीरपाल जो कि राम रहीम दी चेली है उस तों कांग्रेस अजिहे बयान दे रही है। हालांकि जदों इन्हां दोहां नूं इन्नी वड्डी भीड़ इकट्ठी करन बारे पुछया गया तां उन्हां ने कहा कि लोग अपने आप आए ने, उन्हां वल्लों लोकां नूं ना आउण लई कहा गया सी। जिहड़ी राम रहीम दी चेली है जिन्हें झूठा एक बयान दिता मीडिया नूं कि जिहड़ी पोशाक राम रहीम दे पाई सी सुखबीर बादल ने दित्ती है, ये बिल्कुल झूठा बेबुनियाद एलीगेशन लाए। ये कांग्रेसी करा रहे ने। सुनील जाखड़ जिहड़ा ये झूठे बयान दे रहा है, ये रोटियां सेक रहे ने। बरगाड़ी कांड गुरु चौथे सिंह साडे शहीद होए, उन्होंने अजे तक फांसी नहीं हुई, उन्होंने सजावां नहीं हुई। सानू बड़ा दुख है। लेकिन 1984 दे विच जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन स्वरूप साड़े गए ने, 1984 साडे धीआं भैणां इज्जतां लुटियां गईयां। उदों कित्थे सन कांग्रेसी? पहला सरकार 5 साल बना ली, अज फिर झूठे एलीगेशन लगा के ठग जनानी कोई सी खड़ा करके तो झूठा बयान दवाया। अज कई चैनलों ने सवेरे दिखाया कि वो जो जी वीरपाल को मुकर गई है, कहती है मैं कोई बयान नहीं देता। मैं पंजाब सरकार को मेरी बेनती है, जो कुछ इन्हें किया इन्हू तुरंत 295 गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए। सरकार जी है सिखां दी भावना भड़काई जा रही ने, धार्मिक गल्लां करके इन्हू गिरफ्तार किया जाए। साडा रोस मार्च सब दुनिया देख रही है कि ये गंदी शासन जी सियासी पार्टियां कर रहे हैं, इन्होंने नहीं करनी चाहिए, रोटियां नहीं सकनी चाहिए। अज का साडा प्रोटेस्ट चल रहा है। बस सरकार ने क्या ज्यादा कट नहीं करना, तुसीं घट्टो घट्ट 50 तो 60 कोई बंदे कट पाए, लोगों की भावनावां ने असीं की कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो पिछे थोड़े दो देखो जी, गुरु ग्रंथ साहब नाल सारे जुड़े ने, ये सारे पंजाब में सारे ठेस पहुंची है, सारी दुनिया का साडे दिल दुरे गए ने। असीं दुखी पुतला फूकिया वीरपाल कौर दा ट्रैफिक जा रही है। एक बारी कैमरा उधर करो, बिल्कुल ट्रैफिक जा रही है। देखो ये लोगों दी भावनावां हैगियां। अज जितने भी नानक नाम लेवा लोग है उन्होंने हिरदे वलूंदरे गए। उधर जाके देखो घरां भी लोग बाहर निकल के खड़े ने कि सानू नाल लेके जाओ। असीं हाथ जोड़ के लोगों को रोक के आए हैं। मैं सब तो पहले कैप्टन साहब नूं जाखड़ साहब नूं एक गल पूछना चाहती हाँ कि जाखड़ साहब इन्नी गंदी सियासत, इन्नी गिंदली सियासत क्यों कर रहे हो? एक सुखबीर जी नूं तुसीं बदनाम करने वास्ते तुसीं साडे गुरुआं नूं विच इस्तेमाल कर रहे हो।
ਉਹ ਗੰਦਾ ਸਾਧ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਸਾਧ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੇਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਬੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 220 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ अनाज बेच सकता है, इसको हमने मजबूत करेंगे। हिंदी चलो या पंजाबी चलो। इस करके ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 42 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮੋਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 42 ਲੈ ਰਿਹਾ 1 ਲੀਟਰ, ਮਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 42 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ। ਦੂਆ ਮਸਲਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਮਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ 10-20 ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਪਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਪੱਤੀ ਮੱਲੇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿ ਘੜਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ son of ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ son of ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਉਹਦੀ 80 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਤਰਸੇਮ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਖੇਮਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਦੁਖਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ 20-25% ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਉਹ 6 ਇੰਚੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਰੋਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਰੇ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਨ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ 2 ਸਿਆਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਭਰਨੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੜਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੜਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਆ, ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀਆਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾੜ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਆ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਮਰੇ ਜੀ ਜੰਤੂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗੋਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।